नवीन बाबू संपर्क में आपन मत कोन से जो स्टेटमेंट रखिचंती पंचानन बाबू से प्रकृत रे आंकर विशेष आय आंक पाखरे थिला भलिया लागु नै ए बजेट रो से जो रोसई घर खाली माने आय वर्तमान नाही आय नाही कोन ना वर्तमान एमाने ऋण उपरे निर्भरशील बा केंद्रीय अनुदान उपरे निर्भरशील। नमस्कार श्रीत पंचानन कानून गो ओडिशार पूर्वतन अर्थमंत्री मो सहित सामिल होचंती जेतबळे ओडिशा सरकार गतकाली बजेट विधानसभा रे उपस्थापित करिसंती। श्रीत पंचानन कानून गो आपण मध्य नवीन बाबू सरकार रे अर्थमंत्री थिले मु जानिया पई चाहिबी नवीन बाबू कहउचंती जे मेनू फुल अछि किंतु रोसई घरे सरंजाम नाही रोसई घर खाली आउ मेनू देखई हमको सरकार मेनू देखौचंती आपण इतरे एकमत। राज्य बजेट गत 20 तारिख दिन हमर उपस्थापित हो जाइछि। आगुरु बजेट उपस्थापन हेले लोक सब वर्गर लोक भितर से राज्य पे हो बा केंद्र पे हो गोटे नवीन बाबू संपर्क में आपन मत कोन से जो स्टेटमेंट रखिचंती पंचानन बाबू से प्रकृत रे आंकर विशेष आय आंक पाखरे थिला भलिया लागु नै ए बजेट रो से जो रोसई घर खाली माने आय वर्तमान नाही आय नाही कोन ना वर्तमान एमाने ऋण उपरे निर्भरशील बा केंद्रीय अनुदान उपरे निर्भरशील। ये दीटे जाक जत जदि ऋण न मिलिला जो परिमाण ऋण करबा पे निष्पत्ति करचंती ताले कैपिटल एक्सपेंडिचर आंकर हेई परिबो नै। आ जदि सरप्लस बजेट बळका बजेट पंचानन बाबू विधानसभा रे रखी से 33,000 कोटी टंका बळका बजेट तणु सरकार पाखरे टंका कोन नै बोली आपण कहउचंती नहीं से सब दृष्टि ये बजेट को आम से विचार करा दरकार चर्चा को आसवा दरकार किंतु बजेट रे जो बंटन प्रक्रिया रही जो जो विभाग को सब देइचंती ता धेरे कोथरे टिके कम टिके कोथरे बेसी ताकू सेही प्रक्रिया को केवल दे आम चर्चा करि परिबा। ये गोटे कॉर्पोरेट टैक्स अर्थात म्युनिसिपालिटी ने रोसई घर सतरे खाली अछि कि पंचानन बाबू मेनू अछि कि रोसई घर खाली अछि आपण एकमत के थरे रोसई घर जो परिमाण रो खाद्य आमे परसिबा पे चाहूचु से परिमाण रो खाद्य पे कि रोसई घरे सरंजाम नाही या माने जो व्यवस्था रहिबा कथा जो माने खाद्य पे प्रस्तुत करिया पे जा रहिबा कथा ता नाही यह सत्य कोन रहिया कथा पंचानन बाबू आमे सेति पई ए जो रोसई घर रो व्यवस्था अर्थात आमे खाइबा को दबा पे कि प्रतिशत दे के लोक को डाकी देइछु आमे कहूछु ठीक अछि आमे बजेट को बड़ बजेट आमे दबु खाइबा दबु किंतु आम पाखरे अर्थ नाही बा आम पाखरे से व्यवस्था नाही सेति पे कुआ जाउची रोसई घर रे किछि न खाइ करी खाद्य परसिबा पे व्यवस्था कोन सेति पे से किंतु पंचानन बाबू आपण पर निजे अर्थमंत्री थिले आपण कोन भाबु नांती कि जेतबळे आपण बजेट विधानसभा रे रखिथिले आपण पाखरे कोन सबु थिला नहीं आ मो समय कथा विचार करन मो समय तो दुर्भाग्य थिला माने मो समय रे पानी पीवा पे कि माने भात रोसई करिवा पे कि ये छाड़ जाऊ चाउल मुठाए बध मिलु नथला कारण जदि 2002-3 रो कथा विचार करिवा से समय रे अत्यंत दुर्भाग्यजनक स्थिति थिला राज्य रे आर्थिक स्थिति किंतु 2004-5 ठारू जेतबळे बडी जेतबळे रेवेन्यू डेफिसिट थिला मन रखियो पड़िबो 2800 कोटी टंका 28,000 कोटी टंका रेवेन्यू डेफिसिट थिला एवं रेवेन्यू डेफिसिट कमी कमी करी रेवेन्यू सरप्लस रे पहुंचला एवं रेवेन्यू सरप्लस वर्तमान 49,000-50,000 कोटी टंका रे पहुंची गत 2 वर्ष तले एडू वर्तमान सुचलता से आमे 2002-3 बा 1-2 समय को आमे आपको सब ये करबा नै। तो नवीन बाबू भलो बजेट उपस्थापन करथिले ना मोहन माझी भलो बजेट दैचंती ओडिसा को मोहन माझी जो भाबरे करिसंती ये हमर योजना प्रस्तुत जो तांकर तो योजना नहीं नीति बर्तमान योजना भारत वर्ष रे योजना बोर्ड कम जाइछि योजना कमिशन से नहीं नवीन बाबू को बजेट भलो थिला ना एतर मोहन माझी को बजेट भलो अछि हमें से जो व्यवस्था सब रहिछि तथरे गोटिए कथा पचारुछि हमर कोन दरकार थिला जे कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाई करी भुवनेश्वर रे गुडे कोठा भांगिबा आ गुडे नुवा कोठा तयारी करिबा ए मोहन माझीकर यही संकल्प ये विचार केवल गोटे कथा होची जो फलक हरकृष्ण महताब लगे जो फलक विजु पट्टनायक समय लगी से घर मानक से फलक को उतारिक
ମୋହନ ମାଝୀ ବା ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା ମାନଙ୍କର ଫଳକ ଲାଗିବ। ଏଇ ତ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର, ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ବିଚାର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପଞ୍ଚନନ ବାବୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବଜେଟ ଭଲ ଥିଲା ନା ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ଅଛି? କମ୍ପେୟାର ଯଦି କରିବେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଫିସ୍କାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋଉ ସରକାର ସମୟରେ ହଉଥିଲା? ବଜେଟରେ ଗୋଟେ ପାଖ ଭଲ ଦିଗ ଥାଏ, ବଜେଟର ଖରାପ ଦିଗ ବି ଥାଏ। ଆମେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଧରି ନିଆଯାଉ ଏ ବଜେଟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଢେଇବା ପାଇଁ କି ତାହାର ଆମର ଯୋଉ ଟୁରିଜିମ ବା ଆମର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ କି ଆମେ ବଜେଟରେ କିଛି ରଖିଛେ, ତାକୁ ତ ପ୍ରଶଂସା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ଫଳ ନ ଫଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି କି ନାହିଁ। କାରଣ ଗତ ବର୍ଷର ବଜେଟକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ହତାଶ ହେଇଯାଇଛୁ। ଗତ ବର୍ଷ କୁହାଗଲା ଖୁବ ବଡ ବଜେଟ ହେଇଛି, ସବୁ କଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 60% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଲା, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ନାହିଁ। ଗତ ବର୍ଷର ବଜେଟ ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଟାଇମ୍ସ ଦେଖିବା, ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଆସିଛି, ବହି ଆସିଛି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସବୁ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ବିଫଳ, ଅପାରଗମ। ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ଯେ ସରକାରଟା ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି ବା ସରକାର ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଭାବରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ସମାଲୋଚିତ ହଉଛି ଏବଂ ତାହା ସେ କଥା ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତ ପଞ୍ଚନନ ବାବୁ, କୋଉ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଆଉ କୋଉ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ? ଗୋଟିଏ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ତ ଅନେକ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମର ଦୁଇଟି ଆମର ଆୟ ବଢିଛି ଦୁଇଟା ଜିନିଷରେ। ଗୋଟେ ମିନରାଲ୍ସରେ ବଢିଛି, ଖଣି ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ବଢିଛି ଆମର ମଦ ନିଶା ବିକ୍ରିରେ, ଏଇ ଯୋଉ ମଦ ବିକ୍ରିରେ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆୟ ବଢିଛି। ଆୟ ବଢୁଛି, ଆୟ ନ ବଢିଛି ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆୟ ବଢିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟୟ କରୁଛୁ, ସେ ବ୍ୟୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାନେ ତାର କୌଣସି ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟୟକୁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହୁଁ। କୋଉଥିରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛୁ, କୋଉଥିରେ ଜମା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହୁଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦୁର୍ଦିନ, ଆଜିର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଦିନ ଆମ ପାଖରେ ଗଣେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆମେ ଋଣ କଲୁଣି, 1,55,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ମନେ ପକାଯାଉ 2001, 2, 3 ବେଳକୁ ଆମର 2000 ମସିହାରେ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଥିଲା। ଏବେ ଲୋନ ଆମେ କରିବାଟା କଣ ଖରାପ ପଞ୍ଚନନ ବାବୁ? ଋଣ ନ କଲେ ଦେଶ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବ? କୋଉ ଦେଶ ଅଛି ଯେ ଋଣ କରେ ନାହିଁ? କୋଉ ସରକାର ଅଛି ଯେ ଋଣ କରେ ନାହିଁ? କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯେ ଋଣ କରି ନାହିଁ? ମନା କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଋଣ କରିବା ଏବଂ ଜଣେ ମାନେ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିବାର ଋଣ କରିବା ଭିତରେ ତଫାତ ନାହିଁ। ମୁଁ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଋଣ କଲେ ମତେ କିଏ ଯଦି ଓଡିଶା 5,000 ସରକାର ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଲା, ସୁଝିବାର କାପାସିଟି ନାହିଁ ଓଡିଶା ତେଣୁ ସରକାର? ନାଇଁ, ଋଣ କରିବା କେହି ମନା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଋଣ କରିବା ବେଳେ ଆମେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଋଣ କରିଛୁ, ଋଣ ସୁଝି ପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ବା ଋଣ ଓଡିଶା ଜମତା ସରକାର କଣ ଭିତରେ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବେନି? କିଏ ସୁଝିବ? ଓଡିଶା ନାଇଁ, ସରକାର କଣ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବେନି? ମତେ ନାଇଁ, ସୁଝି ପାରିବେ କି ନାହିଁ ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣ ଚାଲିଛି ହିମାଚଳ ଋଣ ପ୍ରଦେଶ, ସୁଝିବା ପାଇଁ। ପଞ୍ଜାବ କାରଣ ଏସବୁ ଭାରତ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ଲୋନ ସେମାନେ ଭାରତ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ସରକାର କେମିତି ଅଧିକ ଲୋନ କରିଦେଲେ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ ପଞ୍ଚନନ ବାବୁ? ଆମ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ବର୍ତ୍ତମାନ 27,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଲାଣି, ଋଣ ଭାର ରହିଲାଣି। ଆମର ଯୋଉ ପରକାପିଟା ଋଣ ଭାର ଆମର ହଉଛି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ଜାଣିବା ସମସ୍ତେ ଦରକାର, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ବହୁତ ବଢି ବଢିକି ଯାଇଛି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ 54 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ ମନି। ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମର ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି, ଏ ଯୋଉ ଟ୍ରିଲିୟନ ଗ୍ରୋଥ, ସେ ଟ୍ରିଲିୟନ ଗ୍ରୋଥର ପରସେଣ୍ଟେଜ ୱାଇଜ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା 25% ତଳକୁ ରହିବା ପାଇଁ, ଆମେ 25% ତଳେ ରହିଛୁ। କିନ୍ତୁ 25% ତଳେ ରହିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଋଣ କରୁଥିଲୁ, ପାଖରେ ଥିଲା 21 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣ ହଉଛି 57 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଆମର ଋଣର ମାତ୍ରା ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଋଣ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ ସରକାର ଆସି ଆପଣ ତୃତୀୟ ଯଦି ବଜେଟ ହେଲା, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତେ ଆମ ଆପଣ କଣ ରାଜ୍ୟର ଲୋନ କରିନଥାନ୍ତେ ପଞ୍ଚନନ ବାବୁ? ମୁଁ ଟିକେ କହିଦିଏ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଋଣକୁ ଆଣୁଛେ ଋଣ କଥାଟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଋଣ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥାଟାକୁ ଆସିବା। ଆମର
2022 ମସିହାରେ 22-23 ମସିହାରେ ଆମର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦଉଥିଲୁ ବାହାରକୁ କେବଳ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମର ଖାଇବା ମାଛ ଖାଉ, ଅଣ୍ଡା ଖାଉ, ମାଂସ ଖାଉ, ଯାହା ଖାଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ବାହାରୁ ଜିନିଷ କିଣୁଛୁ, ପରିବା କିଣୁଛୁ, ଫଳ କିଣୁଛୁ, ସବୁ କିଣୁଛୁ। ଏ କେବଳ ଚାଉଳକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ଆମେ ବାହାରୁ କିଣୁଛୁ। ସେମିତି କପଡା ଯାହା ପିନ୍ଧୁଛୁ ସବୁ ବାହାରୁ ଆଣିକି ପିନ୍ଧୁଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ କପଡା ପିନ୍ଧୁଛୁ ବା ଖାଉଛୁ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆମ ବଜେଟରେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମତେ ଜଣେ କେହି କହିଦିଅ ଯେ ହଁ ଆମେ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିତରୁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାରକୁ ଯିବା ଖର୍ଚ୍ଚ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କମେଇଛୁ, 24,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚେଇଛୁ। ଜଣେ କେହି କହିଦିଅ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଜାଣିବି ଯେ ଯାହା ବଜେଟ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛେ, ଲୋକଙ୍କ ବଜେଟ ବୋଲି କହୁଛେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ବଜେଟ ବୋଲି କହିବା। ସେ କଥା କାହାକୁ ଭାବ ଜଣେ କେହି ये କହୁ। बजेट रो साइज 3,10,000 कोटी टंका हैला आपण इतरे खुशी ना नाही एते बड़ आकार रो बजेट ओडिशा इतिहास रे प्रथम थर पई गोटे रेकॉर्ड रे पहुंचला 3 लाख कोटी रु अधिक हैला ओडिशा बजेट रो परिमाण। एते बड़ बजेट बजेट गोटे बड़ बजेट ହେଇଗଲେ କଥା ନାହିଁ। ବଜେଟ ର ବଡ ପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ଅଛି। କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରୁଛେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଦରକାର। ଧରି ନିଆଯାଉ ଜଣେ ବଡ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଆମକୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ବଜେଟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକିରି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମରାମରି ହେଇକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ଫୋପଡା ଫୋପଡି ହେଲାଣି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଏ ମାଗିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଳୁନାହିଁ। ଏ କଥା ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଉଠିକିରି ସେ ଖାଇବାରୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପରିବାର ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଆମେ ଯାଇଛୁ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ଖାଇଲୁ, ଯାହା ମାଗୁଛେ ଖାଉ। କାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା? ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସେଇଆକୁ ଯାହା ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଆମ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁଛୁ। ଏହିପରି ଏକ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଯାହା ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ବିଚାର ହେଇଗଲା। तो आपण जदि अर्थमंत्री हेतांते मोर लास्ट क्वेश्चन आपण कोन करितांते से कथा टिके हम दर्शक मान को कहबे कि नहीं ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଲିବରାଲ ଇକୋନୋମି ସାରା ने आपण ଭାରତ जदि ହେଇଛି। अर्थमंत्री ଓଡ଼ିଶା हेतांते ଗୋଟେ part आपण ଅଛି। कोन करथांते ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ମୁଁ ସେଟା ମନା କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ ଅଛି ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଲୋକାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବା ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ କରିବୁ ଏବଂ ଆମ ଉତ୍ପାଦନ ଆମେ କନଜ୍ୟୁମ କରିବୁ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା ଚିନି କଳ କୁଆଡେ ଗଲା? 5ଟା ଚିନି କଳ ବନ୍ଦ ହେଲା। ସୂତା କଳ କୁଆଡେ ଗଲା? ସବୁ ଯାକ ସୂତା କଳ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଲା। ଲୁଗା କଳ କୁଆଡେ ଗଲା? ଲୁଗା କଳ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଲୁଗା କଳ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ? ସୂତା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ? ଆମର ଏ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପାୱାରଲୁମ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ କରୁଛନ୍ତି, ସୂତା ନାହିଁ, କଳ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ତେଲ କଳ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଲି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି, ଆଜି ବି ପଡିଛି। ଆମ ଆଳୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଲାନି, ଷ୍ଟୋରଟିଏ ତିଆରି ହେଲାନି। ସେ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତି ଉପଖଣ୍ଡରେ ସବକଲେକ୍ଟର ଲେବୁଲରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତିଆରି କରିବୁ ଏଇ ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏ ଗତ 2 ବର୍ଷକ ଭିତରେ କେତୋଟି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କୋଉଠି ତିଆରି ହେଇଛି ବା ଅଧା ତିଆରି ରହିଛି? ସରକାର ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ ଆସେମ୍ବଲିରେ, ରାଜ୍ୟ तो ସରକାର। आपण ତେଣୁ ତା आपण ନାହିଁ आपण ଆପଣଙ୍କର जदि ଧାନ ମଣ୍ଡି बचन ନାହିଁ। बाबू आपण जदि फाइनेंस मिनिस्टर हेतांते ओडिसा रो अर्थ मंत्री हेतांते आपण कोन करितांते निर्दिष्ट भाव रे कहबे कि ମୁଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଗ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ରୁଗ୍ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଯୋଉଟାକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେ ରୁଗ୍ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡିକୁ, କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଜମି କରିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା, ଅଳ୍ପ ମରାମତିରେ ଘର ଗୁଡିକ ମରାମତି ହେଇଥାନ୍ତା, ଚିନି କଳ ଉଠେଇଥିଲି ଚିନି କଳ। ଆଜି କହୁଛି ବୋଲି ନୁହେଁ, ଦୁର୍ଦିନରେ ମଧ୍ୟ 2-2ଟା ଚିନି କଳ ମୁଁ ତିଆରି ମାନେ ଉଠେଇଥିଲି, ଭାଙ୍ଗିକି ପଡିଥିଲା ତାକୁ ଉଠେଇଥିଲି। ସେମିତି ତେଲ କଳ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୂତା କଳ ବା ଲୁଗା କଳକୁ ଉଠେଇଥାନ୍ତି। ଆଗ ସେଗୁଡିକ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାପରେ କହିଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବାହାରୁ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ତୁରନ୍ତ ଆସ, ଆମେ ତମକୁ ମାଗଣା ଜମି ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଜମି ଦବୁ। କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କାରଖାନା କର। ଆମ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସାଇକେଲ କିଣିବେ, ମାଡ୍ରାସ ଯିବେ ନାହିଁ କି ଏଠିକି ଯିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଟାଟା ସଲ୍ଟ କାରଖାନା କରୁ। ଆମ ଏଠି ଟାଟା ଗୋଟିଏ କେଉଁଝରରେ ଯାଇକି ଯୋଉଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏରିଆର ଘର ଅଛି ଯୋଉଠି କେଉଁଝର, ସେଠି ଯାଇକିରି ଟାଟା ସେ ଯୋଉ ନଡିଆ ଆମର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହଉଛି, ଆଉ ନଡିଆ ନେଇକିରି ଗୋଟେ କୋକାନଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରୁ। ଯୋଉ ଟାଟାର କୋକାନଟ ଯୋଉଟା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି, ତାକୁ କରୁ। ଏଇ କଥା ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି।
ମୋ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନର ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ କରିଥାନ୍ତି, ମୋ ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତେ, ମୋ ପିଲା ବାହାରକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ ଖଟିବା ପାଇଁ କି ଏଇ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଜୁରାଟ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଯାଇନଥାନ୍ତେ, ଏହା ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି। ମୋର ଏଇ ସୀମିତ ଭିତରେ ମୁଁ ଏ ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ 10 ମାର୍କରୁ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବଜେଟକୁ? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ଦିଏ ନାହିଁ ମାର୍କ ଯୋଉ ଦିନ ହୁଏ। ଧରନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ବଜେଟ, ସେ ଗତ ବର୍ଷର ବଜେଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60% ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି, ତାର କିଛି ସଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷର ବଜେଟକୁ ଏବେ ଦେଇପାରିବି, ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ 3 ରୁ 3.5% ଦେଇପାରିବି, ଏତିକି ଦେଇପାରିବି ଗତ ବର୍ଷ ବଜେଟକୁ। ଏ ବର୍ଷର ବଜେଟକୁ ଯଦି ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମୁଁ ଦେବି ସେ ଏ ବଜେଟକୁ 4 କରିପାରେ, 8 କରିପାରେ, ଯଦି ଭଲ ସଫଳ ମିଳିଲା 8 ନ କରିପାରେ, କିମ୍ବା 3 ବା 2, 1 କରିପାରେ। ତ ଏହା ମୋର ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତା ମାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ। ଆର ବର୍ଷକୁ ସରକାର ଏକଦମ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବେସିସରେ ହଁ ବା, ଆପଣ ମାର୍କ ଦେବେ। ଗତ ବର୍ଷର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆପଣ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଲକୁଲ ବର୍ଷର ବିଲକୁଲ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ଦିନକୁ ହିଁ ହବା ସମ୍ଭବ। କାରଣ କେତେ ଟଙ୍କା ବିଲକୁଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁଛି ତାହା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଲକୁଲ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।